Okay. Good evening, one and all. Am I audible? കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? So, okay. So once again, good evening, one and all. This session is mainly with respect to success stories. So on behalf of Logic School of Management, I welcome each and every one of you for the session. We have with us the recently qualified chartered accountants, all India rank holders, first attempt pass out, exemption, etc. to share their success stories. We have Akhil, Mahima, Shabib, Deepika. And we have a very special guest with us, very renowned teacher all over India, very familiar faces for many of the Sikasa students' conferences, author of various books, regular writer in magazine, newspapers, and a motivational speaker. Have Patabi sir with us. So I invite Patabi sir to address the session. And sir, it is indeed our great privilege and honor to hear from you, sir. Good evening to all of you. I think you must have just been straight after your class of your CA class, and I'm sure you must all be very, very tired. So I don't think I'll take too much of your time. Maybe I'll speak for about 15, 20 minutes. And Santosh and I agreed that I'll try to speak to you about what kind of career opportunities await you in the new world of the 2020s. First of all, I must compliment all the rank holders. It's not very easy to pick up a rank, not very easy to get the All India third rank like Mohammad Shihab has done. Not easy even to break into the top 50, meaning it's a great performance. And I'm sure all of you who have broken into the top 50, all of you who have qualified as chartered accountants, will continue to do the good work in the years ahead. Because the CA qualification, I've always believed, is only the entry ticket to the big bad world of business. There is a lot outside in this world that needs to be conquered. There's a lot outside in this world that needs to be achieved. And I think this is the first step. If there is someone who's actually not gotten through an exam, I don't think that should be looked upon as being the end of the world. As someone once said, it is not even the end of the road, it's at best a bend in the road. With that very brief prelude, let me try and paint a picture of what I think are going to be the opportunities in the coming years. I'll quickly dip back in time. I'm one of the very few guys today who's actually a good part pre 1995, grown up pre 1995, and made a career post 1995. Why I say pre and post 1995 is around about that time, or from that time onwards, a few things happened. A few things happened that you guys today take for granted. A few things that my generation never took for granted. For example, the arrival of internet into India sometime in 1996, the arrival of mails around the same time, the arrival of Google sometime in 2004, 5, Google, Gmail, and then the arrival of smartphone, and then the arrival of the social media. These five things, the internet and its two close cousins, the Google and Gmail, and of course, the other two, social media and the smartphone, have changed life completely. But for those technological innovations that have taken place, I don't think we would have actually
overcome the pandemic, or we could have lived life the usual way during the pandemic. It was all of these put together that actually helped the world fight the pandemic, also helped the world continue with their life the way that they had done before. But personally, I think what we have seen in the last 25 years, which has actually been very, very remarkable. And to understand how remarkable it has been, I think you should talk to your parents who would possibly tell you how the world once was. And if I find time, I will tell you one story in between that tells you how wonderful things have been. But these five things are only the tip of the iceberg. They're only the trailer. Or like Shah Rukh Khan said in one of his very famous movies, he said, "Picture abhi baki hai," which means that there is a lot more that is going to happen. And what is going to happen in the next 10 years is completely going to revolutionize the way that you guys will make your career. I don't want to scare you. My purpose and objective is not that. There are a few things that I'll tell you today, which maybe you won't understand this evening. Maybe 2 years from today also, you're not very clear about what I said. Maybe 3 years from today also, it's not very clear as to what I spoke about. But I'm sure somewhere 5 to 6 years later, it'll ring a bell. And that day you will remember, hey, there was somebody who spoke to us on a Wednesday evening at 8:30 p.m. on Zoom, and many of those things are now beginning to happen. Okay. I think the three biggest changes that will take place as we move in this world are going to be automation, are going to be artificial intelligence, and is going to be blockchain. It does not matter how well you have done your CA. Till today, let me tell you, till today, despite whatever academic background that I have had, nobody, absolutely nobody has asked me, what were your marks in CA? Nobody has asked me to show my CA certificate. In fact, the first time when somebody wanted a certificate was when I was to fly down to Doha. And at that particular point in time, I told the organizers, now where do I go and hunt for my certificate? They said, no, it is all right. You try get your graduation certificate. I don't know, somehow I got some letter from the institute, etc. But the point that I'm trying to make is that what is happening in the chartered accounting exam is just one small blip in the overall scheme of things. Okay. Today, what is happening, whether you like it or not, is that a lot of jobs in the world of accounting are changing, are going away. I had occasion some 4 or 5 months back to talk to the now managing director of Accenture. And at that particular point in time, he was the global head of R2R, okay, that is record to reporting in, I think he was in Philips. And he said that we are in the process of automating, as a result of which 30% of our work has been automated, 30% of the jobs are going away. So pretty concerned, I asked him, are you therefore saying that jobs of chartered accountants are going to go away? And he said something very profound. He said the jobs of chartered accountants are not going to go away. Those chartered accountants will go away who do not upgrade themselves, who do not update themselves, who do not upskill themselves. Those chartered accountants will go away who think that passing the CA exam is the end by itself. Okay. A lot of work in the days ahead will involve CAs working along with technology experts in the areas of automation. A lot of jobs are going to get automated. A lot of jobs are going to get AI driven. A lot of activities in the world of blockchain is going to happen. I don't think we have the time today to talk about these in detail, but like I said, if it goes and sits in your mind, look, AI is there, I must know what is AI, then it makes a lot of sense. I'll give you some example, just for you to get a feel of what is happening. Today it's passe, everybody knows. You go buy a book in Amazon, or you go, what should I say, Google for a book in Amazon and disappear, go away. Next time when you Google into Amazon, they'll say, look, they'll put up the same book and tell you this is what you wanted to buy. They keep reminding you.
You buy a book in Amazon, 2 years later, you go back and buy the same book, and they tell you, look, this book was already bought by you. So what I'm trying to say is that many of the things that we are already experiencing are now going to take place in the world of accounting. A lot of transactions are going to get automated all by itself. I do not know how many of you are aware. For example, the Zoho accounting application automatically updates banking records if you so want, automatically throws out bank reconciliations. And once we get into blockchain, whose details I don't want to talk about, which involves triple level of accounting as opposed to the double accounting system, double entry accounting system that you and I are aware of, then what happens is that things like reconciliation are all going to disappear. Audits are going to take a lot less time to perform. And therefore, the winners of tomorrow, the guys like you who are going to win tomorrow, are people who need to be aware and be able to work in that environment. Nobody is saying that you become a technology expert. No, that's nobody's suggestion at all. Okay. Some of the areas where things are going to happen in a very different way compared to what you might have learned in your world of accounting and audit is about, say, emerging areas like forensic accounting. In the course of the last 6 months, making use of lockdown, I had occasion to interview a lot many people, arising out of which I managed to put out a book called Beyond 2020, 25 Happening Careers in Finance and Accounts, where we also spoke to, in each sector, we spoke to an individual. Forensic accounting, if you're someone who's keen on audit, forensic accounting is an area which is picking up a lot of traction. If you're looking at accounting as a choice, area of choice, the grammar of accounting, as you must have learned in your accounting classes today, the grammar of accounting is undergoing change. Reporting standards themselves are evolving. And there will be a lot of work that will come your way around that. If you're someone who says, no, my heart and soul is in corporate finance and capital markets, if you feel that no, the world of finance appeals to you, a lot of deals that are today taking place. Finance, as you know, is the lifeblood of business. It's the lifeblood of business. So a lot of work area is happening in corporate finance and capital markets. You also have the world of tax and the world of law undergoing change. You've seen what is happening in our country. You've seen what is happening in India. Legislation is evolving. And with the stupendous use of technology, there are many things that are taking place very automatically. There are many people, for example, today who have a great grouse about the Goods and Services Tax Act. They had great grouse about Aadhaar. Now, but for Aadhaar, we would not have seen the kind of direct money transfer that's taking place. And GST is increasingly becoming so successful that the government has actually said, hey, look, I don't want GST audits to be done because we are very confident that data is getting reported, or if they don't get reported, we'll be able to track them. So if you're looking for a career in accounting, you should look to become stronger in IFRS, which is the global grammar of accounting. You should look at options in forensic if you're talking about audit. You should look at corporate finance and capital markets because that is where the money lies, and businessmen are very clear that they want money to run their business. You can also explore careers in tax and in law. And most importantly, there are plentiful of other areas where a CA can actually work. A CA can be into journalism. A CA can be into mergers and acquisitions. A CA can be into consulting. There are a lot many CAs who are extremely successful entrepreneurs who have set up entrepreneurial ventures which are very different from what regular CAs do. So actually, the world outside is very exciting. And personally, I'm very, very happy for you that you will be making your career in what I regard as the most happening period of world history. It's possibly the next 10, 15 years are going to be the most exciting period of world history. One thing that
I believe that you should understand and explore right now. It is something that has changed from the time when I qualified as a chartered accountant many, many years ago. When I qualified as a CA, people used to say that if you want to become the CEO of a company, chief executive officer of a company, then you must understand manufacturing, you must understand marketing, you must understand finance, you must understand research and development, R&D, and you must understand a few other functions in a company. If and only if you know these, you can become the CEO of a company. Today, the things have become so complicated that if you want to become the CFO of a company, you have to know all that. And there is so much of specialization that is taking place today that it is very important that as you climb up the corporate career, it's not just your intelligence, the stupendous intelligence that you obviously have in order to pass the CA exam. It is not only that, but you also need to have the ability to work along with people. The winners of tomorrow are going to be the people who have what I might call the people quotient, or what people call the emotional quotient. Lot many times you're going to work with people who are either significantly higher than you in terms of IQ or significantly lower than you in terms of IQ. A lot many times in the world of tomorrow, you're going to work with people of different generations. You're going to work with the guys who are in their 20s, in their 30s, in their 40s, in their 50s, even in their 60s, and now increasingly people in their 70s because people are quite fit. And success in such a world will depend upon your ability to work along with people. So it's a skill that you must possess because very often it is said that the CAs lack those skills. Another point that I want to make here is that you should not say that I want to become a specialist in one area. Okay? Because today, for 2 years back, for example, GST was very, very hot. Every CA worth his salt was saying, I want to specialize in GST. Today, GST has become a commodity. Automation has taken care of that. So today, somebody might say, I want to be a specialist, say, in IFRS. 3 years down the road, that might become passe. Something else will become hot. So across the first 10 years of your life, you must have the ability to seamlessly move in from one specialization to another. Across the first 10, 15 years of your life, you must pick up exposure across different varieties if you aspire to become the CFO or better still the CEO of a company. At the same time, I also want to tell you that there is no reason on earth that everybody should want to become a CEO. The classic example, which I tell people because I'm never tired of telling, is that the best guys don't have to actually climb to become a CEO. It's very wrong to think that that is how it should be. For example, I don't know about you, but my generation always thought that Sachin Tendulkar was one of India's greatest and maybe the world's greatest player. A man who no less a person than Don Bradman said, this guy reminds me of my game. And Sachin Tendulkar never aspired to become India's captain, or he was not successful as India's captain. India's captain is the equivalent of being a CEO. So when you want to be a CEO or when you want to be India's captain, you need to have certain skills which are beyond technical. And sometimes it might actually not be worth your salt to do that. So let me very quickly summarize what I said. I began by saying that the world around us has changed. In the last 25 years, the arrival of the internet, the arrival of Google, the arrival of Gmail, the arrival of social media, and the arrival of smartphone has completely revolutionized the way that we lead our life. Technology has been the one single factor that has actually helped us fight COVID in the sense that we nevertheless have been able to live life the normal way. I also said that automation, AI, blockchain, these are some areas that are going to revolutionize accounting. While these are going to revolutionize accounting, while jobs are going to get lost, CAs who are able to embrace these not as technical expert, but as functional experts, they are going to survive. And in order to survive, you must have technical skills. You must also have people skills because you have to interact with a whole lot of people. And in order to do that, across the first 10, 15 years of your career, you must seek to be able to specialize in multiple things. Beyond that,
life is actually, like I've often said, a lottery. It's a lottery because there are things that you do, there are things that someone wins, there are things that someone does not win. While life can be a lottery, it is our job to buy a ticket to ensure that we win that lottery. And the ticket for us are the few things that I told you. I must once again congratulate the young CAs who have got a rank. I must congratulate all of you. And I do very sincerely wish all of you the best of luck, not just for the exams, but also for a very, very fruitful career ahead. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for the informative speech. You're a very familiar face for all of us because as Sikasa students and we have seen you and your motivational talk for the seminars, etc. So thanks a lot once again, sir, for those informative words regarding our future. Thank you once again. Now, students, we are moving on to the interactive session with our winners. We have with us, I should address as CA Akhil. We have with us CA Deepika. We have with us CA Shabib, Muhammad Shabib, and also we have Mahima, CA Mahima. Yeah. So, once again, already, sir, congratulate you once again for my behalf as well as Logic School of Management. Congratulations. Akhil, all in 24th rank AAR new syllabus. 27th. 27th. Yes. Shabib, Vasila, All India AAR 3. And Deepika, 447, right? Old syllabus. Yeah, 447. Yeah, adenki sincerely ariyam. If first 50 ranks were published, I think old syllabus and only first 3 ranks were published. So first 50 published yeah, Deepika, you will be also in that list for sure. And also we have with us CA Mahima, who has qualified in the last November 2020 attempt. Akhil, Shabib and Deepika, ipa vanna result alle? Yes. So നമുക്ക് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ, മസിൽ പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കണ്ട. സോ റിയലി ഹാപ്പി ടു സീ യു. CA പാസ്സാവുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഇപ്പത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ മാസ്കും അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം യു പീപ്പിൾ ഹാഡ് ദാറ്റ് കറേജ് ടു ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം. അതും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണോ 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണോ, വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ടു ചൂസ്, പല സ്റ്റുഡൻസ് അറിയാമല്ലോ. യുനോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു റോട്ട് both the groups together, and hats off because your attempt is very special. COVID in the Thank you, ma'am. Yeah, so very special. Congratulations. As a faculty, even other faculties are there, you all have made us really proud, all four. Not only you, idallada pass aayo 3 students under all of them. E point there is little bit concern for other students. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ അഗ്രിഗേറ്റ് ആവാം, മേ ബി അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും കിട്ടിയില്ല, ഓർ യു നോ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് മേ എക്സാം ഓർ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് നവംബർ എക്സാം. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ അടുത്തും ജനറലി ചോദിക്കുന്നതാ, മാം 2 ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണോ, 1 ഗ്രൂപ്പ് മതിയോ? ഇനി 1 ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യണം? ഇനി 2 ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റഡി? ആസ് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൈഡ് യെസ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് അത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൺവിൻസിങ് ആവുന്നത്. സോ അഖിൽ, ഷബീബ്, ദീപിക ആൻഡ് മഹിമ, we'll just have an interactive session. Okay, how was your preparation? എങ്ങനെയായിരുന്നു? And നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം you people are very happy. Well deserved achievement ആണ്. So we'll have a very interactive session here. In the end,
പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ദം എനിത്തിങ് ധൈര്യമായിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. വി വിൽ ഓൾസോ ക്ലിയർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അഖിൽ. അഖിലെ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു. 2019 അല്ലേ അഖിൽ? ഹലോ, ഞാൻ ക്ലിയർ ആയില്ല. യെസ് യെസ്. You have seen in the year 2019 അല്ലേ കൊച്ചി ലോജിക്? യെസ്, നവംബർ 19. ഞാൻ ഷബീബ് ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചി ലോജിക്കില്. And Akhil, how was your journey like? ഫൈനലിന് 2 ഗ്രൂപ്പും ഒരുമിച്ച് എഴുതണം എന്ന് ഡിസൈഡഡ് ആയിരുന്നോ? അതെ അതെ. And you appeared for November 19? No, എന്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് നവംബർ 19 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. മെയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിന് വന്നത് നവംബർ 19 ക്ലാസ്. നവംബർ 19 സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, നീ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് ലൈക്ക് ടു പ്ലാൻ ബോത്ത് ദി ഗ്രൂപ്പ്സ് ടുഗദർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അഖിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്? അതെ അതെ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാ അഖിൽ, ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് യുവർ പ്ലാനിങ്? ലൈക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്, എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ? ഹൗ വാസ് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി? ലൈക്ക് 8 പേപ്പേഴ്സ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ നോക്കി ഫുൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 5 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഫേസ് ടു ഫേസ്. ബാക്കി പിന്നെ അറ്റൻഡ് ടാക്സസ്, പിന്നെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് പിന്നെ അറ്റംപ്റ്റിനടുത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പെൻഡിങ് വെച്ചതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ SCMP പിന്നെ ആ ടൈം ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ്സായി പോയി. കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല, വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കി ക്ലാസ് ഞാൻ പെൻഡ്രൈവ് ക്ലാസ് എടുത്തത് കൊറോണ സമയത്ത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. Okay. So May 2020 exam unfortunately or maybe fortunate എന്ന് പറയാല്ലേ, നടന്നില്ല. So you put in more effort, like ആ ഒരു 6 months ഗ്യാപ്പും കൂടെ, 6 months അല്ല പിന്നെ Jan അല്ലേ. So you had ആക്ച്വലി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ജനുവരിയിലല്ല, നവംബറിൽ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് മെയിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 month ലീവ് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്റെ പെൻഡിങ് ലീവ് കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെയിൽ എഴുതേണ്ട ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു. മെയിൽ എഴുതേണ്ട അടുത്ത നവംബറിൽ എഴുതാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു. ഓൾറെഡി അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾറെഡി കൊറോണ കാരണം മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. വെരി ഗുഡ്, ശരി. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് അഖിൽസ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അഖിൽ? ലൈക്ക് ദി എഫേർട്സ് എത്ര കൂടുതൽ ഇട്ടു അന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അഖിൽ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. നീ മറ്റേ ആ സ്ക്രീൻ പേജിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഹി യൂസ് ടു സെൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. സോ ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പുട്ട് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിത്തം? ലൈക്ക് എവറി സബ്ജക്ട് എടുക്കോ? ലൈക്ക് ഓഫീസ് ലീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ വാസ് യുവർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ? ഓഫീസ് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് തീർത്തിട്ട് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം ഫുൾ ടൈം ഒരു സ്റ്റഡീസ്, ബാക്കി 3 മാസം കൊണ്ട് ബാക്കി പെൻഡിങ് ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അതിനുശേഷം പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ക്ലാസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസിനെ തീർത്തു. ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ FR ആണെങ്കിൽ FR ഫുൾ തീർത്തു. Then you came to next law. Okay. Once you had studied all the 8 subjects, പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു റിവിഷൻ? ഫസ്റ്റ് then എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. then അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം കവർ ചെയ്തു. എക്സ്ട്രാ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ടെലഗ്രാം അങ്ങനെ കുറെ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ്. സോ thank you Akhil. Shabib undo? I think he lost the connection. Okay, Deepika, what about you, Deepika? Once again, congrats, Deepika. And I should say that you have maintained consistently ella markum 50, 55, 57, you know, ellam consistently maintain cheyittandu onninum. How was your preparation, especially Deepika, old syllabus, right?
ഓൾഡ് സിലബസ് അല്ലേ ദീപിക? കേക്കാവോ ദീപിക? Can you hear? അതെ അതെ മാം, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോളട്ടെ, ഞാൻ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണത്. Okay, okay. So ഹലോ മാം, ഹലോ കേക്കാം Hello. ദീപിക പറഞ്ഞോ, കേക്കാം. എന്റെ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് മാം. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്റെ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് മെയ് 2019 ആയിരുന്നു. അതായത് മെയ് 2019, 1 year ബിഫോർ. ആ ഫെയിലിയർ എന്നെ ശരിക്കും ഷോക്ക് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടെല്ലാം ഞാൻ 40s നിൽക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ്. എവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ലാക്ക് ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്താണ് എവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണോ പ്രസന്റേഷൻ ആണോ ലാക്ക് ആയതെന്ന് ഞാൻ സ്വയം ഒരു അനലൈസ് നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു 1 year ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു. അറ്റംപ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, 1-2 അറ്റംപ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സസും പേപ്പറിനും ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ 2020 അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 2 ഗ്രൂപ്പും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. കാരണം പാസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ 2 ഗ്രൂപ്പും ഒരൊറ്റ ഇതിൽ വരണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ 8 സബ്ജക്റ്റും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം ഒരെണ്ണത്തിനും ചാൻസ് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല. ആ 8 പേപ്പറിനും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഞാൻ 8 പേപ്പറിനും ആക്ച്വലി ഞാൻ 3 ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഒരു MTP കൂടി ആൻസർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് എക്സാം ടൈമിൽ ഇരുന്ന് 2 to 5 ഇരുന്ന് 8 പേപ്പറും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു. പിന്നെ കുറെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, സത്യം പറഞ്ഞ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യണത്, ഓരോ സെക്ഷൻസ് അവരോരോ ബോക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്, കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ ഒരു വർഷം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും. ഈശ്വര ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓൾറെഡി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, കുറെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് ഇതിൽ എപ്പോഴും നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay. So thank you Deepika. So Shajeeb. Okay. Annote Shajeeb, again we have seen in the year ellarum appa kandadana, 2 years avarai. So Shajeeb, congrats once again. AIR 3 നിന്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ, മറ്റേ ആ 1, 2, 3 റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കാണുമ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കാനേ ആദ്യം പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോഴാണ് നിന്റെ മെസ്സേജും കൂടെ വന്നത്. ഷബീബ് മ്യൂട്ടാണ് ഷബീബ്. ഇപ്പൊ കേക്കാം. സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ നിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി? ഇപ്പൊ കേക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേക്കാം. എങ്ങനെയായിരുന്നടാ നിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി? മെയിൻലി ഈ തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ആണോ പ്രോബ്ലം സബ്ജക്റ്റ് ആണോ? ലൈക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ? തിയറി ആണോ പ്രോബ്ലം ആണോ? കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഡൈലാമയാണ് ഈ ഓഡിറ്റിംഗ്, ലോ, മെയിൻലി ISCA. Deepika and Shajeeb will agree. ISCA is another paper for you. എങ്ങനെയാണ് ഈ തിയറി സബ്ജക്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തത് മെയിൻലി ഷജീബ്? ഈ സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓഡിറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ. അറൌണ്ട് 15 മാർക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിന് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും 1 മാർക്ക് പോലും ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ മിസ്സാക്കില്ല എന്നൊരു കുറച്ച് വിശ്വാസം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലോസും ഞാൻ പഠിച്ചു, എല്ലാ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു. 1 മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചു. ഈ പ്രോബ്ലം ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏരിയാസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലം തിയറി പേപ്പർ ക്രാക്ക് ചെയ്തത്. പ്രോബ്ലം പേപ്പറോ ഷജീബ്?
പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ഇപ്പൊ 7 ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സിസ്റ്റമിക് എറർ, സിസ്റ്റമിക് എറർ, കോവേരിയൻസ്, കോഫിഷ്യന്റ്. മ്യൂട്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പക്കാക്കി വെച്ച ശേഷമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ തിയറി സബ്ജക്ട് ഇത് പഠിക്കുമായിരുന്നോ? ലൈക്ക് കീ കോൺസെപ്റ്റ് നീ ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് പഠിക്കുമ്പം എഴുതി പഠിക്കുമായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം വൺസ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്? ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യം മിസ്സിന്റെ നോട്ട്സിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നല്ല നീറ്റായിട്ട് വേറെ ബുക്കിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതി. അറൗണ്ട് ഒരു മാക്സിമം പോയ 150 പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി. അറൗണ്ട് 2 വീക്സ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും അതിങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉപകാരം എക്സാമിന് തലേ ദിവസമായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ബുക്ക് വായിച്ചതിന് അറൗണ്ട് 70% നമ്മുടെ സിലബസ് കവർ ആവുമായിരുന്നു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സോ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ? ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നോ നീ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്? ലൈക്ക് മോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണോ കട്ടി കട്ടി പ്രോബ്ലംസ് ചൂസ് ചെയ്താണോ ചെയ്തത്? അത് സിമ്പിളായ എക്സാംസ് ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ പോകുന്നത് ആദ്യം ചെറുതാണ് ചെയ്തത്. ഒരുപാട് എണ്ണം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസെപ്റ്റ് പക്കാക്കി. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ലെസ് ചെയ്യുന്നു, എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം, അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്തത് പക്കായിട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ 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 ഷജീബ്. മഹിമ, are you there, Mahima? Unmute ചെയ്താ മതി. Yes, ma'am. So congrats, Mahima. Thank you. കുറച്ച് ദിവസമായി സി ആയിട്ടെന്ന് അറിയാം. And you have qualified in November 2020 attempt അല്ലേ? Yes. Result came in Feb 2nd. Yeah. കുറെ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് മൈമ. മൈമ is again new syllabus. കുറെ എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അഖിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈമ is also another student who used to ask. കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I know how much hard work you have put into. How was your preparation, Maima? Overall പറഞ്ഞാൽ മതി. Like how was the preparation? ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണോ? Or is there anything more you can add to your preparation? Both groups ആണ് and first attempt, right? Yes, ma'am. First attempt. So how was your preparation? Is the same what Akhil ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണോ? Or did you do something No. else? Actually, like I faced different issues and circumstances. Like I thought before, like at the time I'll complete my articleship, I'll complete all my classes. That was my main first plan. But then COVID came and so I couldn't do that because many classes were rescheduled and the schedule was not there. So then I took time and I decided whether it is necessary for me to attend the classes. So a lot of subjects I decided to do a self-study. Okay. And like at that point of time I took classes in the first year of my articleship, so there were many new concepts and a lot of change in the syllabus. Like SCMP our കൂടുതൽ focus they shifted into case studies rather than problems. So when I went for the class, it was the focus was on problem questions. So literally I had to do self study again. Then I had severe health issues coming up, so I couldn't attend the classes which I planned to take up. And like in a particular day, I had to spend like minimum 10 hours for my health, along with my sleep and everything. So it was a little bit difficult, and I decided to do both the groups at any cost because in my IPCC attempt I lost. I would say I got good marks. Like if I had written it together, I would have, I might would have got a rank. So I had that one feeling inside me. So I thought at least final I'll do both groups together. Okay. And yes, while writing the exam, it was a really big pressure because every day you come home, you think, should I opt out? Like you see a whole pack of laddu in front of you that, okay, I didn't do good in this exam. Should I just be like lenient and just, take the laddu box and have it? Or should I keep on going giving the exam? So
I just thought it's fine. Even if I fail, I'll just think I made a payment and I'm writing mock test kind of. So I just somehow kept my calm and I gave the exams. That's all. Okay, how's your health now, Mahima? It's better? It's better from then, but now I'm like in Rajasthan right now, so I've got dehydration, so I'm in hospital right now. Oh, okay. Yeah, sorry to hear that. Okay. That's fine. Yeah. How about theory subject? I think again theory subject. You had exemption in few subjects, I guess. Theory, audit. Yes, in audit and law both I had exemptions. Is that possible? Like auditing, personally, I know very well. You know, even to get that 40-50 പാടാണ് എങ്ങനെയാ ഇത് പാസ്സാവുന്നത് like അങ്ങനൊരു paper ആണ്. So not only that, even law is a theory paper. Both. Actually, for how did you audit, manage? Like how was your preparation for theory? Okay. Like for audit, I had your notes obviously, but I even learned from your textbook. Like you give short notes along with that, you have your own textbook. Yeah. So I made sure that I focus on your textbook also. And for audit, like usually, like I went for professional ethics first. Okay. Then instead of going for standards, I went for the small topics. Okay. Like I made sure that those small topics are really clear to me. So what happened in our audit exam was there was more important than professional ethics and the small topics. Like from company audit, I guess they gave only one question. So I think there it worked in my favor. Somewhere. But the standards, yes, again I read the standards from the Chakka book, which you call. Okay. And I understood the flow of each standard. Like I was able to appreciate the standards. And then for law, like I took classes from Harsh Kashalian. And yes, it was helpful because he had his own notes. Like he had a same exam book, same like you notes and all. I didn't prepare any extra notes of myself, but few topics which I felt like your notes were very less in few topics, like bank audit and all. I prepared notes on such topics. Okay, additional notes. Okay. And I made sure I don't leave any topic. Only in law I left a topic which is liquidation of company under Companies Act. Oh, okay. Yes. So that was your theory thing. Yes. Okay, Mahima. You can take rest. Okay. Thank you for actually joining in between in hospital. Also, you can take rest. Okay. Take care. Yes. Thank you, ma'am. Okay. So Akhil, Deepika, രണ്ട് മൂന്ന് general questions which students ചോദിക്കുന്നത് I will ask you. Then we'll go to students വേറെ doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll go to that. Okay. ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇല്ലേ ഒരു 1 day ഗ്യാപ്പ് വരത്തില്ലേ എക്സാമിന്, അന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? അഖിൽ ഓർ ഷജീബ് ഓർ ദീപിക, എനിവൺ. ഈ ലാസ്റ്റ് 1 day ഉള്ളൂ എക്സാമിന്. യു മേ കോൾ 1 or 1.5 day in between. എന്ത് പഠിക്കും? ലൈക്ക് അഖിൽ, what is your strategy ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ? ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു 4-5 times റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ I was able to revise entire thing the day before exam auditing. ബാക്കി സബ്ജക്ട്സോ? ബാക്കി സബ്ജക്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ എല്ലാം നോക്കി പോകും അല്ലേ? 1.5 days. What about Deepika? Okay, അഖിൽ പറഞ്ഞോ. അല്ല, ഞാൻ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ദീപിക ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഹലോ അഖിൽ പറഞ്ഞോ. ദീപിക നെറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഞാൻ നോർമലി കവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 1 day before exam കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം, ഒരു കുറച്ച് സ്പീഡിലാണെങ്കിലും. Okay. I think Deepika lost. ഷജീബ്, എടാ മുഹമ്മദ്, നീയോ? What about you? ഒരു ദിവസത്തെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രഷർ.
ലൈക്ക് ഇപ്പം അഖിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നോക്കി, അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നു? ഹൗ ഇസ് ആ വൺ ഡേക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറൌണ്ട് 150 പേജിലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെട്ടത് വൺ ഡേ ബിഫോർ എക്സാം ആയിരുന്നു. അന്ന് അത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ചക്ക ബുക്ക് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നായിരുന്നില്ല. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. പഠിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. ഇത് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സമ്മറി നോട്ട്സ്. പിന്നെ പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മാർക്കും എക്സാമിന്റെ ബിഫോർ ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമിന്റെ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മാർക്കും. എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം, ജസ്റ്റ് പേജ് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് പോയാൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാമിന്റെ ഡേയ്സ് ഞാൻ ചെയ്തത്. സോ പ്രോബ്ലം മെയിൻലി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ? അതെ, അറൌണ്ട് 30-50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് മൊത്തം ചെയ്ത് നോക്കുവോ? ലൈക്ക് യു വിൽ സിറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഓർ ജസ്റ്റ് ഫുള്ള് ചെയ്യും? ഫുൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ദീപിക, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി, ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ദാറ്റ്? മ്യൂട്ടാ ദീപിക. മാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. മാം ഓൾറെഡി ഞാനൊരു 3 times എന്റെ റിവിഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സ് 8 സബ്ജക്ട്സ് ഒരു 3 times റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എക്സാംസിന്റെ ആ 1 ഡേയില് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വേറെ ഒന്നും പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. നമ്മുടെ എന്താണോ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, ഇപ്പൊ മാമിന്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പം മാമിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഒരു കീവേഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലതും നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയി വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് വായിക്കണം. ശരിക്കും മാമിന്റെ ബുക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പേജ് ജസ്റ്റ് മറിച്ച് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഷബീബ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള സമയമല്ലേ 1.5 day അല്ലേ ശരിക്കും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക. പിന്നെ മൈൻഡ് മാക്സിമം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വെക്കുക, ആ ടെൻഷൻ വരാതിരിക്കുക, മാക്സിമം സ്റ്റേബിൾ. നമ്മൾ 1.5 day എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശരിക്കും ഷോക്കാവും. ശരിക്കും നമ്മള് നാളെയാണ് എക്സാം എന്നുള്ള ഒരു ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണോ, ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ടിപ്സ് ഉണ്ടോ ദീപിക, ലൈക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ? ഇസ് ദർ എനി ടിപ്സ്? മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡെയിലി 10 minutes, ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 5 minutes ഒക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 minutes എങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോ അത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പേ പോയ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ്, അതായത് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, അവരൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം കുശാൽ ലോധ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 3rd റാങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളെ ഞാൻ യൂട്യൂബില് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ആളുടെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൾറെഡി ക്വിറ്റ് ആണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും എക്സാമിന്, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ ദീപിക. അഖിൽ, ഒരേ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ, ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ അഖിലിന്റെ? ലൈക്ക് എക്കണോമിക് ലോ. അതെങ്ങനെയാ സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് പേപ്പർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് യുവർ സെലക്ഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ? ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാമിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, എൻ്റെ ഓഫീസിലുണ്ടായത് സീനിയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവര് ക്ലിയർ ആയി, ചിലപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഏതെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്സിലോ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ 3 സബ്ജക്ട് ഓൾറെഡി, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ലോയിലെ സബ്ജക്ട്, ബാക്കി 3 സബ്ജക്ട് കൂടി കവർ ചെയ്താൽ മതി. സോ എക്കണോമിക് ലോ വാസ് ഓക്കെ. യെസ്. നീ വേറെ ഒന്നും സെക്കൻഡ് തോട്ട്സ് ഇല്ലായിരുന്നോ? എക്കണോമിക് ലോ? ഇല്ല, economic law decided. Mahima, are you there? If you there? Yes, I'm there. What was your optional subject, Mahima? Just 1 minute. Risk management.
how was that paper? Because എപ്പോഴും പിള്ളേർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഏത് പേപ്പറാണ്, എക്കണോമിക് ലോസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എക്കണോമിക് ലോ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് തോന്നുന്നു. How was Yes. your experience with risk management? The first paper I took was global reporting. Okay. But the thing is, the global reporting there's a high level of risk on the questions which you can be tested by the institute, because a chartered accountant main focus area is global reporting, international taxation. So every time they have really good case studies. So even though my favorite subject is taxation, I wanted to go for international taxation, but then yes, there's a risk factor that whether you want to go with something what you like or something where you want to play safe. Okay. So Yeah. there were two subjects. One was economic law and one was risk management. So I took risk management, but to my bad luck, my attempt risk management paper was really tough. It was very practical, exam oriented. So I would say thinking that one paper would be really easy or difficult is something which won't work in the elective paper from these attempts onwards. But yes, the global reporting and international taxation case studies can be really tricky, because that is the core of a chartered accountant. Okay. Okay, Maima. Yeah, thanks a lot. And Deepika and Shabib, how is that ISCA paper? Old syllabus students കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ how did you tackle that ISCA paper? Because ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ISCA കാരണം ഞാൻ മാറണോ, യുനോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇന്റർ തൊട്ടുള്ള ഒരു പേടിയാണല്ലോ. How was that paper? Like അവർക്ക് എലക്റ്റീവ് ആണ്, ഓൾഡ് സിലബസിന് നമുക്ക് ISCA ആണല്ലോ. How was that? എനിക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് MCQ വന്നത് കാരണം ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. MCQ 30 മാർക്കിൽ അറൌണ്ട് 20 മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ISCAന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ 2 തവണ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20 മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 30 MCQ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു 30 മാർക്ക് ബാക്കി 70 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് വളരെ എളുപ്പമായി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് 2-3 അറ്റംപ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം. ഇസ്ക ഒരു പ്രശ്നം, ഇസ്ക കാരണം ആരും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ. അതാണ് ഞാൻ ദീപിക അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. വാട്ട് ഇസ് യുവർ മെസ്സേജ് ടു ഓൾഡ് സിലബസ് സ്റ്റുഡൻസ്? ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടേക്ക് ഓഫ് ആണ്, ബിക്കോസ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. May 21 is the last attempt for the old syllabus. So what you say to old syllabus pillare, like anything special thing to old syllabus ISCA or anything? കാരണം ഇപ്പോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ISCA ഒക്കെ സ്കോറിംഗ് പേപ്പർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ഒന്ന് MCQ വന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20-22 മാർക്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയത് അതാണ്. അതായത് പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലെ വേർഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി എഴുതുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ അതേ ഏകദേശം ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ കീവേഡ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. പ്രസന്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ISCA നല്ല പേപ്പറാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ തിയറി പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ. ഓഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ മാമിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു, മാം എനിക്ക് എന്റെ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് 47 ആണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന്, മാം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ? അപ്പൊ മാമും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഈ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാട് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് കീ വേർഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് അതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണേനൊപ്പം തന്നെ പ്രസന്റേഷനിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് നോക്കുന്ന ആൾക്കും നമുക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും, ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. അഖിൽ, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ലാസ്റ്റാ. ഈ MCQവും MCQന് എത്ര സമയം എടുത്തു? ലൈക്ക് ഇപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും ചിലപ്പം ഈ 30 മാർക്കാണ് MCQ അല്ലേ? സോ ഈ 30 മാർക്കിന് ചിലപ്പോ 1 മണിക്കൂർ എടുത്തിരുന്ന് എഴുതി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിന് സമയം പോവാ. ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് യുവർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്? ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ റിഫർ ചെയ്തിരുന്നു എക്സാമിന് മുമ്പ് പോകുമ്പോൾ എത്ര സമയം മാക്സിമം കൊടുക്കാം. അപ്പം മാക്സിമം 40 മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
MCQs. പിന്നെ നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് MCQ ലെങ്ത് കുറവായിരുന്നു, മുമ്പത്തെ അറ്റംപ്റ്റിന് അപേക്ഷിച്ച് ലെങ്ത് നല്ല കുറവായിരുന്നു. സോ ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെ MCQ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു. 15 minutes. എന്നിട്ട് പോലും ലോക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിരുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിരുന്നു, ലോ പേപ്പർ. Okay, fine. So Deepika, and how was that MCQ for you? Like old syllabus ആണല്ലോ, അതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. MCQ എനിക്ക് ആകെ ഡയറക്ട് ടാക്സ് മാത്രമേ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പും ഞാനത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇന്ന ടൈമിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, MCQവിന് ഇത്ര ടൈം കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ എക്സാമിന് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ പ്ലാനിങ് ഒന്ന് ഇതായത് എനിക്ക് ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ്, അതിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാർക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആ പ്ലാനിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിത്തിൻ ടൈം ലിമിറ്റ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി MCQ. ഷജീബ്, നിനക്ക് മുഹമ്മദ്, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ MCQല്? സെയിം തിങ്, ബിക്കോസ് അഖിൽ പറഞ്ഞപ്പോ 15 minutes, അഖിൽ പൊളിച്ചു കേട്ടോ. 15 minutes is like wonder. ഞാനും on an average I was on a thought that 40 minutes ആണ്. 15 minutes, how was that? ഞാൻ 30 minutes എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 30 minutes എടുത്തിട്ടുണ്ട് MCQ എല്ലാം. MCQ എല്ലാം ഓൾഡ് സിലബസിന്റെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട്. അത് MCQ ആദ്യമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്, പിന്നീടാണോ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ്? അഖിലും ഫസ്റ്റ് ആണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്? അല്ല, ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. Oh, how was that plan? അതെങ്ങനെ? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 o'clockന് ഒരു 3:30 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചാൽ MCQs ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ സമയം വേണം. അല്ല, ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് ഞാൻ സ്ലോ ആവോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ MCQ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ നടുക്കോ ലൈക്ക് ഒരു 3:30, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒരു എന്താ പറയുക 3:34 വരുമ്പോ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയത്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഴുതാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് MCQ നമുക്ക് ടക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് പോവാലോ. അപ്പൊ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അത് കുറച്ച് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊരു 3:34 ഫിൽ ചെയ്ത രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ ദീപിക. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാം, നമ്മുടെ ഹാളിലുള്ള സാറുമാര് പറഞ്ഞത് അത് 4:30 ആകുമ്പോഴേക്കും തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഇൻബിറ്റ്വീൻ ചെയ്തത്. Mahima, if you are there, what about you? MCQ? Because it's like first I would do the mandatory question or any one question from the paper, one whole question, and then I would jump to the MCQ. There's two reason is once I'm already into the mode of writing answers and all descriptive, my mind will be in the track for the exam. So at that point of time, if I go on MCQ, I would be able to answer it fastly. So for audit, I took 10 minutes. And a law, we had really lengthy questions, so I took 15 minutes. And I think the lowest I took is for direct tax, 8 minutes, and I got the highest in direct tax. You mean to say 8 minutes you completed all the 30 marks? Yes. How was it possible? Like, I'm just asking out of that curiosity. Akhiladuthu choichu, but still once more to you. Like, how did you? What's the thought? The thought is that when you do the MCQ, I used to do that one question before because I will be in a hurry to finish the question fast, that one question. So I'll get the speed, the momentum and everything. So if I start with MCQ, I'll like sit on a question and read again and again. But when I go after reading and doing one question, my analyzing speed will be on a different level. So doing the MCQ at that point of time, like you'll get the answers like very fast. So and the one more thing is when you can finish MCQ in the 15 minutes or 20 minutes range also, you'll get a confidence that yes, I have time for the other questions. Okay. So both Deepika and Mahima has both the girls different strategy ആയിരുന്നു.
ഓക്കെ. എനിക്കും ഇതുവരെയുള്ള ഒരു നോളജില് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴായിരുന്നല്ലോ MCQ വന്നത്, 1/2 hour to 40 minutes ആയിരുന്നു. സോ അഖിലും മഹിമയും പറയുന്ന കേട്ടപ്പം ലൈക്ക് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് വാല്യുബിൾ ഇൻപുട്ട്. സോ anything else you want to add, Deepika, Akhil, Muhammad, and Maima? Anything more you want to give a message? Because ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു May 3rd week is the exam. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ടോ? എനിത്തിങ് യു വോണ്ട് ടു ആഡ്? ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പല സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിലും മെസ്സേജ് അയച്ചും ജനറലി ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ. ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എനിത്തിങ് മോർ? Yes, that Maima. about the one day preparation, that like before the exam, I have a really difficult issue is like എനിക്ക് summarize ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Like I don't know where to stop. So what I did is I started with 10 days. I gave every subject 10 days. Then I tried to reduce it to 5 days and then to 2 days, the whole subject. So maybe when you reach the exam point of time, you will be able to do it like absolutely okay in 1.5 days. But yes, you'll have to maintain that momentum. Like you'll have to do it like 10 days, 5 days, and then 2 days. Okay. Oh, so that was your preparation strategy. 10 days That was first? 5 days, then 2 days, and on the exam day, I can finish it like easily within 1.5 days. Oh, for every subject you followed this? Yes, for all the subjects I did this. Except for the elective paper. Risk management. Okay. Yes. And the next thing which I feel I myself felt is the motivation is the main issue. So Which? every day you feel like I don't want to do this. I actually reached a state where I felt like giving up CA altogether. Because you are in such a state, like you don't get to meet the people whom you were meeting like few months back, because you're in a complete lockdown and all. And you don't have the, like my study material, what I thought is I'll order and all, but the site was not working. So I had to do it like online through PDF. So that was stressful for my eyes. So there's like a lot of things were going on. So feeling motivated is really difficult. So what I found out is like, out of everywhere, you might have many resources on YouTube, or maybe you have friends who will motivate you. But in the end, the motivation should come from within yourself, because depending on anyone for motivation can't work always. Like at least for me, it didn't work properly. So what I did is, my main question I used to ask myself is, why I really want to be a CA? Like 5 years down the lane, I chose to come to this profession. Why? And next thing which may motivate anyone is looking at the faces of your family. The smile you'll put up on their face once you become a CA is a whole different thing. True. Yes. Mritula, she's asking me in chat, what materials you use for risk management? Other than study material, did you use anything or just the study material? Mritula is asking. Okay, for risk management, I used only the study material. And there's one on YouTube, there's one person called Shivam Palan, Shivam Palan. So he has an index and all, but to be truthful, in my attempt, I didn't even touch the textbook, because it was like more practical kind of thing. So I wrote everything from what I studied, I compiled and I wrote. So I would say, if you're selecting the risk management paper, it is important to have a conceptual knowledge also, because I really think from the question pattern nowadays that ICA is moving towards a concept based questions more now. True. So I would really say, be clear with your concepts and still have the textbook with you and have an index. The more like detailed index you'll have, that much helpful it will be for you. And be like, what do you say, thorough with your index. It should not be that in the exam for the first time you're seeing your index. Maybe you would have gone through the index a lot of times, so you know which page it is, which line it is. Okay. Thank you. I hope Mritula clear ayallo doubt. Chat to everyone laicho, so that avarkum kuda kaanallo. Akhil, next question is to you. Sai choikinne. Sai is asking, for new syllabus, should we actually do in-depth study of every topic
given in ICI material, mainly for problem papers ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ICIയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലെ ഓരോന്നും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകണം. ICI സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ കുറച്ച് ഒരു കണ്ടന്റ് ഫുൾ എല്ലാം തോന്നി SFM സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ മെറ്റീരിയലും അടിപൊളിയാണ്. അതന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. FR ആയാലും ടാക്സസിന്റെ ബുക്സ് ആയാലും. SFM മാത്രമേ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് കുറവുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ പക്ക അടിപൊളി മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പം അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോയി ഈച്ച് പഠിക്കണോ? യെസ്. ICI ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നല്ല കൺസെപ്റ്റിലായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ FR ഇപ്രാവശ്യത്തെ എക്സാം ആയി തന്നെ. പിന്നെ SFM മുമ്പൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് മാനുവലിന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം നല്ലൊരു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. Okay, Sai, his doubt is clear. Thank you, Akhil. And Mohammed, ചോദിക്കുന്നു 1 മണിക്കൂർ എത്ര ദിവസം പഠിച്ചു? Like one day, how many hours you studied? ആരോ ചോദിച്ചോട്ടോ, ജിബിൻ, I think ജിബിൻ, yeah. എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചു ജിബി? എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. നല്ല മൈൻഡ് പ്രസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. ആക്ച്വലി തിയറി പേപ്പറൊക്കെ നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള സമയത്ത് തിയറി പഠിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത്, പഠിക്കാൻ മടി തോന്നുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം പേപ്പർ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അറൗണ്ട് മാക്സിമം 10 hours അത് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ പോയാലും 7 hours ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. 7 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഉറങ്ങും. ഉറക്കം വിട്ടൊന്നും പഠിക്കാറില്ല. Okay, Akhil, what about you? ജിബി ചോദിക്കുവാണ് എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് പഠിക്കുന്നത്? ആവറേജ് 10 to 12 hours ഡെയിലി പഠിക്കാറുണ്ട്. പഠിക്കാൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ. You mean revision ടൈമില്? Yes. And Deepika? മാം 16 hours ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. മാക്സിമം ഒരു 8 to 10 hours ആണ് എഫക്റ്റീവ്ലി വന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം കുറെ മൈൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ 2 സബ്ജക്ട്സ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നോക്കി, 3 സബ്ജക്ട്സ് ഒരു ദിവസം തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. എനിക്കത് നടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കണക്ഷൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ ഒരേ സബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് 3 days ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ നോക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു 8 to 10 hours എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്ത് അത് തീർത്തു അടുത്തതിൽ പോയി. ഐ തിങ്ക് അഖിൽ, എല്ലാരും, ദീപിക, മഹിമയും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. മേ ബി മുഹമ്മദ് ഓൾസോ സെയിം. മുഹമ്മദ്, നീയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നോ? ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്ത് അത് തീർത്തിട്ടാണോ അടുത്ത സബ്ജക്ട്? അങ്ങനെയായിരുന്നോ? ഓർ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് 4 സബ്ജക്ട് ഒരു ദിവസം എടുത്തോ? ഇവിടെ മ്യൂട്ടാ. I think he lost the. അല്ല, ഞാനിപ്പം എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സാം 2009 സോ അന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ആദ്യം ഒരു 10 ദിവസം ഓഡിറ്റിംഗ് എടുത്തു, പിന്നെ ഒരു 10 ദിവസം ലോ ഓർ 5 days ലോ എടുത്തു, പിന്നെ FR എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് എനിക്ക് മറക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു 3 സബ്ജക്റ്റോ 4 സബ്ജക്റ്റോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു ടാക്കിൾ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം? ഒരു 5 ദിവസം ഒരു സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 5 ദിവസം അടുത്ത സബ്ജക്ട് മറക്കത്തില്ലായിരുന്നോ? ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദി സൊല്യൂഷൻ? അഖിൽ, ആദ്യത്തെ 2 വട്ടം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത്. നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഷജീബിനും നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷജീബ്, ചാറ്റിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടടാ. ദീപിക ഓൾസോ ഓൾഡ് സിലബസിനെ കുറിച്ചാ. In old syllabus FR, we have limited applicability for Ind AS. How is the preparation for Ind AS? ഞാൻ ഇന്ത്യൻ AS വല്ലാതെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 8 മാർക്കിനാണ് ഇന്ത്യൻ AS ചോദിക്കാറുള്ളത്. അത് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാറില്ല. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ആ ലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. 8 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ അറൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാക്സിമം 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവാക്കി, കാരണം കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വരാറില്ല. നമുക്ക് ആ ലോട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ദീപികയും അത് തന്നെയായിരുന്നോടാ ഫോർ ദ ഇൻഡേസ്? ഇൻഡേസ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ലോജിക്കില് പവൻകുമാർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് കൺസോളിഡേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്കോറിംഗ് ഒരു പരിധി വരെ കുറവായിരിക്കും. മാക്സിമം ഒരു 8 to 10 മാർക്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ സമയം പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൺസോളിഡേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നന്നായി പഠിക്കുക എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇൻഡേസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വിടാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ 80% കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡേസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഡേസ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയത്. ഐ തിങ്ക് ചാറ്റിലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കുറച്ച് പേഴ്സണലി വന്നത്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ ഇവരടുത്ത് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ can you just type again? I think we have addressed. ദീപികയുടെ അടുത്ത് ഇൻഡേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ നോക്കണ്ടായിരുന്നു? എസ് ആയിരുന്നു നോക്കിയത്? അല്ല ഇൻഡേസിന് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് നല്ലത്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും പിന്നെ ഒരു സമ്മറി പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ SM നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ സമ്മറി റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനോട് കണക്ഷൻ കിട്ടും. SM എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കേണ്ടി വരും. Any other doubts, students? No? So, Akhil, I think വേറെ doubts ഒന്നുമില്ല. Others? ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അഖിലേ. യെസ്, കോൾ ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ എന്തായാലും കോൾ ഓഫ് ടൈം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി നമ്മൾ കൂൾ ഓഫ് മീൻസ് 15 minutes ആണോ പറയുന്നത്? യെസ്, 15 minutes റീഡിംഗ് ടൈം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അനക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ FRന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്നേ ക്വസ്റ്റൻ വായിച്ചു. 1 2 3 4 5 5 ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു റീഡിംഗ് ടൈം. സോ എനിക്ക് 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ വീട്ടിൽ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനെ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പം ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ബാക്കി എക്സാം ഒക്കെ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. 6 5 4 3 2 1 അങ്ങനെ വായിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട്. അതായത് മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണ്ട എന്നാണ് അഖിൽ പറയുന്നത്. എനിവേ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. യെസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജി. ആ 15 minutes ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. MCQ എന്തായാലും അവർ ബുക്ക്ലെറ്റ് തരത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? MCQ ബുക്ക്ലെറ്റ് തരാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. Actually, they don't give the MCQ booklet. They give you at correct 2 o'clock. Yeah. I mean, I said a notification ഉണ്ടായിരുന്നു Mahima saying that booklet will be given only after 15 minutes തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yeah, you are right, Mahima, correct. And in our attempt, there was an issue that there were many new centers. So there were new invigilators. They didn't know what to do. So for the first exam, I guess the invigilator asked, keep your calculators out there. Oh. So like there was a lot of confusion, and usually they give you the OMR sheet also in between the exam, like at 2 o'clock. Even if they give the OMR sheet before also, you have a lot of things like booklet number to be filled, which you will get afterwards only. So the strategy which I adopted is I wouldn't fill it at that point of time. I would keep it at the end. So any invigilator won't take your booklet unless you have filled all the items. So I was like, why waste your precious 5 minutes between the exam? Okay. That was there one point. Okay. So വേറെ എന്തെങ്കിലും അഖിൽ, ദീപിക? മാം, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. മാം, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ എക്സാം എഴുതുമ്പോ
അത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും അറ്റംപ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആവരുത്. നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് എക്സാംസ് എഴുതിയിരിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന മോക്ക് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ICAയിൽ പോയി എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് പ്രീവിയസ് അറ്റംപ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. കൊടുക്കാത്ത ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതേ 2 to 5 ഇരുന്ന് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡും നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ടൈം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവും. പിന്നെ എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സാം 3 hours നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിനും ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി 1 or 2 പ്രാവശ്യം എക്സാം കൊടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ട് ICAയിൽ പോയോ എഴുതി എക്സാമിന് പോവുക. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണത് എക്സാമിന്റെ അന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് FRന്റെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഏതെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ സമയം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് അഖിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സ് FRM SFM ഒക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. തിയറി പേപ്പേഴ്സ് പോലെ എനിക്ക് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിന് എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തത്. അഖിലിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നോടാ? ലൈക്ക് പേപ്പർ ടൈമിംഗ് ഏതെങ്കിലും തീർക്കാൻ പറ്റാതെയോ? ലൈക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ലോ ആണ്. കാരണം MCQ വിത്തിൻ 15 minutes കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം പേപ്പറിന് ദീപിക പറഞ്ഞ അതേ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയം എത്താത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം എഴുതാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് FRലാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, FR ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് സമയം മതി ആൻസർ ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ നല്ല മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അത് ആദ്യം ചെയ്യും. പിന്നെ അമാൽഗമേഷൻ, കൺസോളിഡേഷൻ, വാല്യുവേഷൻ അവസാനത്തേക്ക് വെക്കും. പിന്നെ അല്പം സമയം എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി. SFMലും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ചെയ്യും. എളുപ്പമല്ല നോക്കിയത്. ഏറ്റവും ടൈം ഏറ്റവും കൺസ്യൂമിംഗ് കുറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. എല്ലാ പ്രോബ്ലം. അഖിൽ എന്തോ പറയാൻ വന്നു, സോറി. എന്തായിരുന്നു അഖിൽ പറയാൻ വന്നത്? സോറി ഷബീബ്. നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് SCMP ആയാലും ഓഡിറ്റിംഗിലും പിന്നെ SFMലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5 to 10 marks റിയലി ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഏതായാലും അത് എന്തൊക്കെ എഴുതി കൂടിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി സമയം ബാക്കിയുള്ള അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം ആൻസറും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. So I think ഇതെല്ലാം please tell me about extra curricular activities എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഈ സമയത്ത്? അഖിൽ നിന്റെ അടുത്ത് ആരാ ചോദിച്ചത്? പേര് ഒപ്പോന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ്. അഖിലിന്റെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. With that we'll wind up. ഞാൻ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. സാധാരണ ഞാൻ ഫുള്ളി ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം കൊറോണ വന്നതോടെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മാക്സിമം സ്റ്റഡീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ്വിൻ ആ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. ഗോഡ്വിൻ ഷിബു അല്ല, ഫ്രണ്ട് അല്ല. So I think that's it, students. I would like to add one thing. Like for all my papers, the maximum I wrote was for 80 marks. Like I had a strategy in my plan. My plan was that if I'm not able to write 100 marks, at least I should write 80 clearly, so that I am pretty sure of those marks at least. This was built up during my law exam. Like first 2 papers, I tried to put like 100 marks and all. SFM was a really, I don't know what paper I should say that. You like every question you put your hand into, like within 2 minutes you're like, you raise your hands up, you don't know what to do. Okay. But when I came to law, I decided that I write for 80 marks and I write it like there's no scope for the examiner to cut my marks.
that was my whole thing. So I think none of my paper I've written for 100 marks, like maybe 70 or 80 marks I've written. But I make Okay. sure that those are like, they will fall in my bucket. At least the 80% of those marks will fall in my bucket. Okay. Okay, Mahima. Yeah, understood. Okay. So, any other things? Shall we slowly wind up? Akhil, Deepika, Shabib, മുഹമ്മദിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത്, ക്ഷമിക്കടാ. Mahima, you two came from the hospital. So, എല്ലാവർക്കും very big thanks on behalf of Logic, on behalf of the participants, എന്താ പറയാ, on behalf of myself, because ഇത് ഇത്രയും കുറെ പേഴ്സണലി സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ച ക്വയറീസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പം they will feel, ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഉപയോഗം ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ, that was the main intention of this particular session. And of course, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. That is another thing. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ്, ന്യൂ നോർമൽ ആണ്. So very happy to see you all, and I wish all the very best. നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇതില് എത്ര റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ലൈക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിലും കാണുന്നവരിലും ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ. ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് പറയാൻ ഞാൻ, ലൈക്ക് ഞാൻ എഴുതി, ഞാൻ ഇത്രയും ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല. ഏർലിയർ മഹിമ ആഡഡ്, എനിക്കിത് നിർത്തിപ്പോയാൽ മതി CA, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. അത് നമ്മളെല്ലാം ഹ്യൂമൻസ് ആണ്, ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ആണ്, വരും. ഇപ്പൊ മഹിമ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഷീ വിൽ വൗച്ച് വാട്ട് ഐ സേ. അന്ന് മഹിമ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഇഫ് ഷീ ലുക്സ് ബാക്ക്, അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചല്ലോ, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ, നിസ്സാരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. മഹിമ, ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മീ? Yes, I would really agree. Like, I really think that day I took that point, like that decision of not, letting go and like giving whatever I can. I think it led to one of the best decision in my life. So always believe your gut, I would say. Don't go into the heat of the moment. Maybe you would be disappointed on some matter. That's why you think that yes, you should give up. Yeah. So ഇതിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരിക്കലും സിയുടെ പാസ് പെർസെന്റേജ് ഒരിക്കലും 0 ആയിട്ടില്ല പിള്ളേരെ. യു ഷുഡ് എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഇസ് 1% പാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, അത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും പോരെ, നമുക്കും അതിൽ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസം വേണ്ടേ? ദീപിക വാസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്ലി സേയിങ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആര് വിശ്വസിക്കാനാ? ആൻഡ് ഐ നോ വെരി വെൽ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈസിയാണ്, റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്, ബോത്ത് ആണ്, ഇവരും പറയുന്ന ഈസിയാണ്. നോ, അവരും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരും ഇതേ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഇത്രയും കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ് വെൻ യു ഹാവ് അച്ചീവ് ദാറ്റ് CA, ഇപ്പൊ അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. സി ഓൾവേസ്, അഖിലും ദീപികയും, ഷജീബിനെ കാണുന്നില്ല, ഓൾവേസ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ സ്മൈലിംഗ്. മാത്രല്ല, ആസ് ഷീ ആഡഡ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അവരുടെ മുഖം ആലോചിക്കുമ്പം യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ മോർ. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺസ് യു ആർ പുട്ടിങ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, അഖിൽ, ദീപിക, മഹിമ, ഡു യു എഗ്രി? അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും ഇട്ടാൽ. ഓൾസോ പ്രസന്റേഷനിൽ കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യാ, പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസിന്റെ ഇവാലുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സജസ്റ്റഡ് ആൻസറിലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടും. ഒരു ബൈഹാർട്ട് അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്താൽ നല്ലത് ഓഡിറ്റിംഗിൽ. പിന്നെ MCQs ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിച്ചാൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വായിക്കാതെ ഈ കമ്പൈലർ ഒക്കെ വായിച്ച് പോയവർക്ക് MCQ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. MCQ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവെ MCQ എളുപ്പമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഞാൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Theory subjects. Yes. So that's it. So if you have any further thing, ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലോജിക്കിന്റെയും നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID, റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെയും ബോത്തിന്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID I think Mahima has shared. So for anything and everything you can get in touch.
ആർക്കെങ്കിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അറ്റംപ്റ്റ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് നവംബർ മെയ് ഓർ നെക്സ്റ്റ് മെയ് അവർക്കൊക്കെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇനി ആരെങ്കിലും അപ്പിയർ ചെയ്തു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് CA വേണ്ട, നോ, അത് ഇപ്പത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ പിള്ളേരെ. വൺസ് യു പുട്ട് ഇൻ, എന്താ പറയാ പറയത്തില്ലേ, ഫീനിക്സ് ബേർഡിനെ പോലെ നമ്മൾ ആഷസിൽ നിന്ന് വരും എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി. വൺസ് യു അച്ചീവ് ഇറ്റ്, ബാക്കി നോക്കുമ്പം അന്ന് ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചോ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് തോന്നും. സോ ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ദീപിക വാസ് സേയിങ്, ഇത്രയും അറ്റംപ്റ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഇല്ല. ഷീ ഹെർസെൽഫ് സെഡ്, ഐ ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ദീപിക ഫോർ ദാറ്റ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് 4 attempts ആയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ്. സോ ഇത്രയും വന്ന് ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് വൺസ് അഗൈൻ അഖിൽ, ദീപിക, ഷജീബ് ആൻഡ് മഹിമ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് for others participants, രാത്രി almost 10 o'clock ആയി. Thank you for sitting along with us, almost 1.5 hours session. And thank you Logic School of Management for giving us the opportunity. Okay, Thank you so much. Thank you one and all. Thank you ma'am. Yeah.